আমাদের এখন মূল ধর্মদেশনের মধ্যে চলে যাচ্ছি। আপনারা কি সূত্র কি ভাবনার মধ্য দিয়ে শুনবেন নাকি এমনিতে এমনিতে শুনবেন? কোনটা করবেন? পরিবেশ আছে এখানে যে অবস্থায় সবাই ছোটাছুটি করতেছে, তাহলে একটা সূত্র পার করে দেশনা শুরু করতেছি। আপনারা তাহলে একটা সূত্র শ্রবণ করেন। Samantha Chakravalesu Atra Gachanto Devatam Shatharma Manirajasa Shunanto Dhamma Savanakano Ayam Badantam Dhamma Savanakano Ayam Dhamma Savanakano Ayam Badantati Abasane Hinatasan Sasane Sadhu Samati Amanusehi Chandehi Sadaki Parisanam Chatasam Ahinsaya Chagotya Yande Sesi Mohamiro Paritantam Banamuyam Vipasisachanamatuam Chakomanta Sashirimatum Seke Sapacham Namatum Sadbhavatanukam Pinuam Besabo Sachanamatum Nahataka Satapasino
namato tapusandasa marasena pamadinwa kunagamanasa Brahmanasa Bhusimato Kashyapasa Namato Vipanota Angira sasanamatua Saikapota sang shirimatua Yoimang damang deseshi Sapaduk kepamudan Ecapi niputalukian Yata butan mipasicuan Tejanang abisonato Mahanta bitasaradang Hitang debang manusanang yang namasanti gotama bijacarana sampanna mahantang bitasaradang iti sayeca sang bodang aneka satakotiuan sabe bodang sama-sama sabe bodang Sabi dasang valobetang besarate upagawata sabete patijananti asavata namotang sihanadang nadanteti parisaso bisaradang dhammacakram pavatanti loke apativatya upeta buddha dhamme
batik sang lakamu petang sithanu benjana darang bema pabaya sopavanga sabete muniko jara Buddha sapayanu epi sabbe kina samajina mahapava mahateja mahapaya महाकरो निकादीरा संपते भजुका भगवान Tipanata patita sangan Tena lena jang panita Gati bando mahasasanga Sharanana chahite sinua Sadeva kasaloka sanga Sapete parayana Tesara sirasa Vandani Purisottamaya Vachasa manasa jevanga Vandate me te tathagate Sayane asane prani gamane chapi sampadana sada sukhe narakantu Buddha santi Rakito santo Motto sabba vaye hijanga Sabba harugam binimatua Sabba santa Sabavero mati kanto nipoto chatuma baba tina tisang sachina shile kanti meta
masmi dishamagi shanti bhutamai tika devi tumme anuraganto arogena sukena dakinasmi nishamagi shanti deva maitika devi tumme anuraganto arogena sukena pachimasmi dishamagi shanti nagamaitika devi tumme anuraganto arogena sukena uttarasmi dishamagi shanti akamaitika devi tumme anuraganto dakinena birollahu chatarati maharaja lokapala kanto devanaga maitika devi tumme anuraganto arogena sukena sampidiwa vivacantu shokorogo vinasato mahate bhavato antaraya sukhi dirghaye bhava buddharatana dhammaratana sangharatana ichitang pachitang tuyam kipane vasami jatua purento citta sankapanga chandopanna rasoyata ichitang pachitang tuyang sabameva
পড়ে তো চিন্তা সংকাপ মানে যদি রাসয়াত আবিওয়াদানা শিলাস নিসং বুদ্ধা পাচাইনো চাতারো দমাবনন্তে আয়ুবনা সুখং বনো আয়ুরারোগ্য সম্পত্তি সাগ সম্পত্তি মে বচো আত্মা নিপন সম্পত্তি ইমেনতি সনিজলোতি অনন্ত অনন্ত গুণের অধিকারী মহাকারী ত্রিলোকপুত্র মুনিরাজ বুদ্ধের পত্নী সশ্রদ্ধ হয়ে পাত্র এবং ত্রিকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুনির্মাণ গুণোত্তম সেই ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বন্দনা এবং ত্রিকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সেই সঙ্গের প্রতি সশ্রদ্ধাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বন্দনা বার্মাতে অবস্থানকালে যে মানগুলামী মৃত্যুর সান্নিধ্য পেয়ে জীবন আত্মনিবিষ্টর পথে অগ্রসর হয়েছে সেই গুরুবান্তের প্রতি সশ্রদ্ধাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বন্দনা ছয় দেবলোকে দেবরাজেন্দ্র সহ দেবগণ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাগণ চার লোকপাল দেবতা সহ আকাশবাসী ভূমিবাসী বৃক্ষবাসী সকল দেবগণ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাগণ অসংখ্য নাগ যক্ষ ভূত প্রেত সকল সত্যগণ এবং আগত যে সমস্ত পুণ্যার্থীগণ সবাইকে সমস্ত পুণ্যরাশি সমান 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 অংশে দান করছে সকলে আশাবাদ কায়া বাহিনী দোষাবাদিকা পামচান্ত নির্বাণাস্য পাচ্ছে ভূত প্রত্যেকে নির্বাণ লাভের হেতু ছটা বাজে দুটা বাজে আচ্ছা তাহলে 1 ঘন্টা দেশনা দিব আর কি 3টার মধ্যে শেষ করব সপ্তাহে পূজারী বৃন্দগণ সকলে এখানে প্রতি বছরে নিয়ে এবছরও আপনারা এসেছেন মহাকারণে বুদ্ধের ধাতুর পূজা অবলম্বন করে কিংবা ধাতু পূজা করার জন্য যারা এখানে সমবেত হয়েছেন সবাইকে আগামী বছরের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে বিশেষ করে এখানে একটা সেবক গতকাল মৃত্যুবরণ করেছেন সেই এই ধাতু পূজার জন্য সে নিয়মিত একজন সেবক এবং নাইকেনের জিতু বড়ুয়া নামে একজন যিনি সেবক আছেন ছিলেন সেই শ্রদ্ধা বিশেষ করে অর্থর দিক দিয়ে সে যদিও দুর্বল কিন্তু শ্রদ্ধার দিক দিয়ে সে অত্যন্ত সবল পাশাপাশি আমি তাকে তার নাম কিংবা তাকে দেশনার শুরুতে তার নাম কেন আসতেছে এটা আপনাদেরকে একটু বোঝাতে চেষ্টা করতেছি এই কারণে সে কি গত বছর যখন ধাতু পূজাতে আসছে সে কি জানতো 2026 সালের ধাতু পূজাটা আমার জন্য হবে না সে কি সে জানতো সে যদি জানতে পারতো সে আমাকে প্রার্থনা করতো যে বাঁধতে যে আগামী 26 সালে ধাতু পূজা যাতে আসতে পারি মতো একটু আপনাকে প্রার্থনা করতে এই জিনিসটা সে বলে যেতে পারত তো দেখেন গত পরশুদিন সে মৃত্যুবরণ অর্থাৎ হার্ট অ্যাটাক করে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে সে মৃত্যুবরণ করেছে আজকে একজন সেবক
প্রণব, সেই ম্যাট খুলতে থাকে। আমার জ্যেষ্ঠপুরারের একজন একনিষ্ঠ সেবক, সেও মানে হাড়ের মধ্যে ব্যথা উঠেছে, হঠাৎ সে মেডিকেলে চলে গেছে। তাহলে দেখেন, মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। কখন, কোন সময় কিংবা কোন মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু হবে সেটা আমরা কেউ উপলব্ধি করতে পারি না, কিংবা কেউ আমরা চিন্তা করি না। আজকে যে দিনটা আপনাদের জন্য চলে যাচ্ছে, আগামী হয়তো সেই দিনটা হয়তো নাও পেতে পারে। এই যে 2026 সালের 3 নম্বর শুক্রবার প্রতি বছরের জন্য নির্ধারিত জানুয়ারি মাসের, তন্মধ্যে এই 16 সালের মানে 26 সালের 16ই জানুয়ারিতে এই অনুষ্ঠানটা হয়েছে। আগামী 27 সালের মধ্যে যে অনুরূপ এই ধরনের অনুষ্ঠানটা আবার যে হতে পারবে সেটার কোনো গ্যারান্টি থাকতে পারে না, কিংবা সেখানে আপনারা উপস্থিত থাকতে পারবেন, তন্মধ্যে কেউ থাকতে পারে, কেউ হয়তো নাও থাকতে পারে। এটার কোনো গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। শ্রদ্ধাময় পূজারী বৃন্দগণ, আমি ত্রিপিটকের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজে, বিশেষ করে সময় তো তেমন পাই না, যখনই সময় হয় একটু বই লাড়াচাড়া করি, তন্মধ্যে আমি সেখানে খুঁজতে থাকি সবসময় যে বুদ্ধের নানা জীবনের সাথে সাথে কিংবা বুদ্ধের ধাতু সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা আছে কিনা বা কোনো রকমের কথা বলেছে কিনা। তাই শ্রদ্ধেয় পূজারী বৃন্দগণ, হয়তো আরো অনেক হয়তো আমার অজানা রয়ে গেছে, যেগুলো হয়তো আমি এখনো জানি না। শ্রদ্ধেয় পূজারী বৃন্দগণ, আমি শুধু বুদ্ধের ধাতু নিয়েই আছি, আমি শুধু বুদ্ধের ধাতু নিয়েই থাকতে চাই। এই বুদ্ধের ধাতু নিয়ে আমাকে সামনের দিকে আমি অগ্রসর হতে চাই, এবং পাশাপাশি আমার শুভানুধ্যায়ী, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং যারা আমার পাশে আছেন তাদেরকে আমি সে পথে নিতে চাই। যারা যেভাবে যে ধরনের চেতনা নিয়ে এই বুদ্ধের ধাতু সম্পর্কে যাদের চিত্তে উৎপন্ন হয়েছে, যে এই বুদ্ধের যে যে সকল বুদ্ধের শারীরিক অস্থি ধাতু, এই শারীরিক অস্থি ধাতুগুলো যতক্ষণ যাবৎ পূজা, শ্রদ্ধা কিংবা অভিবাদন কিংবা জাতির কল্যাণ হবে এবং বুদ্ধ শাসনের জন্য যে স্থিতি করার জন্য যারা চেষ্টা করে যাবে, ততক্ষণ অদ্যাবধি এই ধাতু, এই বুদ্ধের ধাতু আমাদের মাঝে অবস্থান করবে। যদি কিনা এটির অর্থ কিংবা এটির গুরুত্ব কিংবা এটির উপলব্ধি যদি 2-4 হাজার মানুষের থেকে যদি একজন মানুষের মধ্যেও যদি কোনো বোধগম্য যদি না হয়, তাহলে এই বুদ্ধের ধাতু আর কখনো এখানে থাকতে পারে না। শ্রদ্ধেয় পূজারী বৃন্দগণ, আমরা প্রতি বছরেই সকল বৌদ্ধ জাতির জন্য এই বুদ্ধের ধাতু পূজার প্রবর্তন করে থাকি। আদৌ কি সকল বৌদ্ধ জাতি কি এই ধাতু পূজা থেকে আসে? সকল বৌদ্ধ জাতি কি আসলে এই ধাতু পূজার অর্থ, মাহাত্ম্য কিংবা গুরুত্ব সম্পর্কে জানেন? সকল বৌদ্ধ জাতিরা এই বুদ্ধের ধাতু সম্পর্কে গুরুত্ব বা ধাতুর অর্থ বিশেষ কি সে সম্পর্কে আদৌ বোধগম্য হচ্ছে? আশা করি তেমন সবার মধ্যে হচ্ছে না। যারা প্রথম থেকে শুরু করে বান্তের ত্যাগ জীবনকে উপলক্ষ করে, বান্তের দীর্ঘ এত বছরের পথ চলমান পথে যারা ভান্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা তাদেরকে ভান্তের চেষ্টা করেছেন এই বুদ্ধের ধাতু পূজাটা কি। ফলে তারাই অল্প সংখ্যক মানুষ, তারাই শুধু এই বুদ্ধের ধাতু পূজা নিয়েই আছে। বাকি সকল বৌদ্ধ জাতিরা তাদের মত্ততা কিংবা অবিদ্যা কিংবা অজ্ঞানতার অন্ধকারে তারা এখনো রয়ে গেছে।
তো সন্তানের পূজারী যখন এটা যে 2500 বছর পরে এসে যে এই পরিস্থিতি হচ্ছে সেটা নয়, এটা বাকি আরো 2500 বছর পরেও, অর্থাৎ বুদ্ধ শাসনের 5000 বছর পর সমসাময়িক সময়ের মধ্যেও এই ধরনের পরিস্থিতি আস্তে আস্তে নিম্ন দিকে পতিত হবে। এটা আপনি হয়তো আমার কথায় হয়তো বিশ্বাস করতে না পারেন, কিন্তু ত্রিপিটক ইতিহাস কিংবা বুদ্ধের কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। কারণ বুদ্ধ আমাদেরকে ধাতু অন্তর্ধানের সম্পর্কে বলতে গিয়ে 3টি অন্তর্ধানের কথা বলেছেন। একটি হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধ অন্তর্ধান, একটি হচ্ছে অনুপাদিশেষ অন্তর্ধান, আরেকটি হচ্ছে যে ধাতু অন্তর্ধান। পঞ্চস্কন্ধ অন্তর্ধান বলতে উনি গয়ার মুদিত্র মূলে যখন তিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখন থেকে তিনি বুঝতে পারেন আজকে থেকে আমার পঞ্চস্কন্ধ জয় করতে পেরেছি, কিংবা পঞ্চস্কন্ধ আমার যে ক্ষয় হয়েছে। পঞ্চস্কন্ধ মানে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং জিহ্বা, তারপর হচ্ছে যে ত্বক মানে অর্থাৎ শরীরের যে কোনো জায়গার মধ্যে যেটা অনুভূতি হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ত্বক। যেমন চোখের কাজ দৃষ্টিশক্তি, কানের কাজ শ্রবণ শক্তি, নাসিকার কাজ ঘ্রাণ শক্তি, জিহ্বার কাজ স্বাদ আস্বাদনের শক্তি, আর অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ অনুভূতি। যেমন হাতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সেটা অনুভূতি, পায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সেটা অনুভূতি, তারপরে শরীরের আরো বিভিন্ন জায়গার মধ্যে যেটা নানা কিছুর মধ্যে সেটা অনুভূতি, সেটাকে বলা হচ্ছে ত্বক। সর্বোপরি সমস্ত শরীর যখন স্পর্শিত হয় তখন মনের মধ্যে টাচ হয়, সেটাকে বলা হচ্ছে মন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় মানে অর্থাৎ অভিনব একটি ক্রিয়া এবং বিক্রিয়ামূলক, এটি একটি উপলব্ধি। তার সন্তানে পূজারী তখন আমাদের বুদ্ধ তাহলে এই যে নির্বাণের বিশেষত্ব পঞ্চস্কন্ধ নির্বাণ, অর্থাৎ বুদ্ধের চোখ থেকে যে দৃষ্টিশক্তির অর্থাৎ সুখানুভূতিও উনি অতিক্রম করেছেন, দুঃখানুভূতিও উনি অতিক্রম করেছেন, যার কারণে বুদ্ধের দৃষ্টিশক্তি লোকোত্তর দৃষ্টিশক্তিতে পরিণত হয়েছে। তিনি বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে তার দৃষ্টিশক্তি ছিল লৌকিক দৃষ্টিশক্তি। আমরা আপনারা যারা যে সকল দৃষ্টিশক্তি নিয়ে অবস্থান করতেছি, অনুরূপ সেই দৃষ্টিশক্তি নিয়ে উনি অবস্থান করেছিল, যার কারণে চোখের দৃষ্টিতে বলুন, কানের দৃষ্টিতে বলুন, নাসিকার দৃষ্টিতে বলুন, জিহ্বার দৃষ্টিতে বলুন এবং ত্বকের দৃষ্টিতে বলুন, তাই এই পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে ওনার অনুভূতিটা ছিল যে কাম, ক্রোধ এবং মায়া দৃষ্টিশক্তির মধ্যে তার উপলব্ধি বিরাজমান ছিল। ফলে তিনি যখন বুদ্ধ হয় তখন তিনি বুঝতে পারেন তার চক্ষুর অর্থ কি, কর্ণর অর্থ কি, নাসিকার অর্থ কি, জিহ্বার অর্থ কি এবং ত্বকের অর্থ কি।
তা সব ধর্মের পূজারী বৃন্দগণ, তাই বুদ্ধ সে 50 স্কন্ধ জয় যেদিন থেকে জয় করেছেন সেদিন থেকেই তিনি স্কন্ধ নির্বাণ অর্থাৎ স্কন্ধ ধাতুতে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থাৎ তার চোখের দৃষ্টিতে ভালো কিছুও তার কাছে আর ভালো লাগে না, ভালো মনে হয় না, খারাপ কিছুও তার কাছে খারাপ বলে মনে হয় না, যেটা আমাদের ক্ষেত্রে মনে হয়। তারপরে দেখেন কানের শ্রবণ ইন্দ্রিয়, মানে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বুদ্ধের কানের মধ্যে যে কোনো শব্দ কিংবা ভালো মন্দ কিংবা খারাপ যে কোনো দিকের শব্দ ওনার মধ্যে কোনো অনুভূতি আর লৌকিক অনুভূতির মধ্যে সেখানে নাই, লোকোত্তরের মধ্যে বিরাজমান। এভাবে অনুরূপ ভাবে 50 স্কন্ধ সর্বোপরি বুদ্ধ সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভালো মন্দ দিকের ঊর্ধ্বে তিনি অবস্থান করেছেন বলে সেদিন থেকে তিনি বুঝতে পেরেছেন আমি স্কন্ধ নির্বাণে পরিণত হয়েছি। তারপর হচ্ছে যে উনি যখন ওনার পরিনির্বাণের দিন নির্ধারিত করেছেন তখন থেকে তিনি অনুপাদি শেষ নির্বাণ তিনি অর্থাৎ অনুপাদি অর্থাৎ উৎপন্নকৃত সেটি যে ব্যয় প্রাপ্ত হবে, এটি যে বিলীন হয়ে যাবে সেটা সম্পর্কে নির্ধারিত করার জন্য সেদিন থেকে তিনি যখন ঘোষণা করেছেন তখন থেকে তিনি অনুপাদি নির্বাণ কিংবা অনুপাদি ধাতুতে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট একটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে আমি আগামী এতদিন পর আমি পরিনির্বাণ যাব। অর্থাৎ যেদিন থেকে উনি নির্ধারণ করেছেন সেদিন থেকে ওনার দেহ ধাতুতে পরিণত হয়ে গেছে। উনি তখন পৃথিবীতে ওনার বেঁচে থাকলেও কি বেঁচে না থাকলেও উনি তখন থেকে নিশ্চিত হয়ে গেছে। যেমন আপনারা ডাক্তারের কাছে যান, একটা ডাক্তার যখন আপনাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যখন আপনাকে নির্ধারণ করে দেবে এই রোগী আগামী 1 মাস বেঁচে থাকবে, 1 মাস পর উনি আর পৃথিবীতে বাঁচতে পারবে না, যা কিছু খাওয়ার দরকার যা কিছু করার দরকার এই 1 মাসের মধ্যে ওনাকে নির্ধারিত করে পড়ে, তখন আপনারা প্রস্তুতি নেবেন না? তখন তার মধ্যে একটা প্রস্তুতি আসবে না? আসবে না কি আসবে না? তখন সে নিশ্চিত প্রস্তুতি নিয়ে ফেলবে যে আমাকে ডাক্তার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আমি আর 1 মাসের উপরে আর থাকতে পারবো না। তখন সে প্রস্তুতিটা নিয়েই ফেলবে। অনুরূপভাবে সে কি করবে? সে যদি জ্ঞানী লোক হয় তাহলে সে ধর্মচর্চার জন্য সে ব্যাকুল উদ্দীপনা তৈরি করবে, আর যদি সে জ্ঞানী লোক না হয় তাহলে সে ওই খাওয়া দাওয়া বা পরিবার পরিজন কিংবা সম্পত্তিগুলো গোছানোর জন্য চেষ্টা করবে না। এই হচ্ছে যে আমাদের মানুষদের একটা নির্দিষ্টকরণ, মৃত্যুর যদি যখন ঘন্টা বাজে কিংবা মৃত্যুর যখন সময় নির্ধারিত বিষয়টা যখন উঠে আসে তখন আমরা সেটাই চিন্তা করি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধ যখন অনুপাদি শেষ নির্বাণে পরিণত হয়েছে কিংবা নির্বাণ যাবে তখন আমাদের বুদ্ধ নির্ধারিত করতেছে নিজের জন্য নয়, নির্ধারিত করতেছে অসংখ্য সত্যগণের জন্য। আমাদের বুদ্ধ নির্ধারিত করছেন বুদ্ধ শাসনের জন্য, আমাদের বুদ্ধ নির্ধারিত করছেন অসংখ্য জাতি কিভাবে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় সেটার জন্য বুদ্ধ তখন চিন্তা করতেছেন। যেদিন থেকে বুদ্ধ অনুপাদি শেষ নির্বাণে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ ঘোষণা করে ফেলেছে সেদিন থেকে তারপর থেকে
প্রত্যেকটা মিনিটে মিনিটে সেকেন্ডে সেকেন্ডে বুদ্ধকে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটা সময়গুলো বুদ্ধ চিন্তা করেছেন, আমি যতদিন এই পৃথিবীতে 1 ঘন্টার জন্য মন্দকি বা 1 দিনের জন্য মন্দকি, যতক্ষণ আমি পৃথিবীতে আছি ততক্ষণ যাবৎ পারমী সত্য লোক কে কে আর কোথায় কোথায় আছে সেটা সম্পর্কে বুদ্ধ জানতে চেষ্টা করতেছে। এটা বুদ্ধগণের রূপী, এটা বুদ্ধগণের দিব্য জ্ঞান। এটা সাধারণ জ্ঞান নয়, এটা দিব্য জ্ঞান, বুদ্ধগণের দিব্য জ্ঞান। তাই তখন থেকে নির্ধারিত বুদ্ধ চিন্তা করতেছেন কোন কোন লোক কিংবা কারা কারা বুদ্ধের সত্যর্ম কিংবা বুদ্ধকে এখনো দর্শন করতে পারে নাই, বুদ্ধকে এখনো পায় নাই, কিংবা বুদ্ধের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে নাই, সেটা সম্পর্কে বুদ্ধ চিন্তা করতেছেন। বুদ্ধ নির্মাণের পর থেকে অদ্যাবধি বুদ্ধের শারীরিক যে যে বুদ্ধের সমস্ত শরীরটা কি ধরনের পরিস্থিতি হবে সেটা সম্পর্কে বুদ্ধ নির্ধারিত করতেছে এবং পাশাপাশি এবং সেটা দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছেন, কাকে কাকে দায়িত্ব দেওয়া যায়, কিভাবে যে শাসনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বুদ্ধের ধাতুটা যে এই পৃথিবী ধরাধামের মধ্যে অবস্থান করবে সে সম্পর্কে বুদ্ধ নানাভাবে বুদ্ধ ব্যাখ্যা কিংবা বুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। সন্তর্ম পূজারী বৃন্দগণ, যদিও বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষু সংঘদের মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু ভিক্ষুরাও পর্যন্ত বুদ্ধের এই কথাটাকে কর্ণগোচর করতেছে না। বুদ্ধের এত গুরু গাম্ভীর্যপূর্ণ যে বুদ্ধের কথা, বুদ্ধ যে নির্বাণ যাবে, বুদ্ধ নির্বাণ যাওয়ার সাথে সাথে বুদ্ধের শরীরের সমস্ত শরীরের অংশ কি কি ধরনের পরিস্থিতিতে পরিণত হবে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও অনেক ভিক্ষুরা মতে বিমূঢ় ছিল। অনেক ভিক্ষুরা সে সম্পর্কে সেটা বুঝতে চেষ্টা করতেছে না। তাহলে দেখেন বুদ্ধের সময়ের অবস্থা পর্যন্ত যদি এরকম হতে পারে তাহলে আমাদের বর্তমান সময়ের অবস্থাটা আরো বেশি ভয়ঙ্কর হতে পারে না? বর্তমান সময়ের অবস্থা ভয়ঙ্কর হতে পারে না? বুদ্ধের সময়ের অবস্থায়, বুদ্ধের জীবন দশায় বুদ্ধের ধাতু সম্পর্কে বর্ণনা করেও ভিক্ষু সংঘদেরকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হতে পারছে না। তাহলে 2500 বছর পরে এসে আমি একজন সাধারণ ভিক্ষু হয়ে কিভাবে মানুষকে যে উপলব্ধি করতে পারি বলেন? এটা কি আমার পক্ষে সম্ভব? হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে আমাদের দুরবস্থা। তো সন্তর্মের পূজারী বৃন্দগণ, তাহলে দেখেন বুদ্ধ এই ধাতু নির্বাণ, তাহলে অনুবাদী শেষ নির্বাণের পাশাপাশি বুদ্ধ ধাতু নির্বাণের জন্য বুদ্ধ নির্ধারিত করে, তখন বুদ্ধ ধাতু নির্বাণে পরিণত হওয়ার জন্য এবং ভিক্ষু সংঘদেরকে ব্যাখ্যা প্রদান করতে লাগলো। এই ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বুদ্ধ বলতেছে যে ভিক্ষুগণ, এই যদি পৃথিবীতে যদি কোনো একজন সত্য, যদি মানে কোনো একজন সত্য সেটাকে স্পেশালি ভাবে বা মেনশন করে নাই, বা যেমন কোনো একজন সত্য মানে অর্থাৎ ভিক্ষু বলুন, গায়ক বলুন কিংবা যে কোনো প্রাণী বলুন, এভাবে কাউকে মেনশন করে নাই। এমনিতে বলেছেন পৃথিবীতে যদি যে কোনো একজন সত্য যদি বুদ্ধের যে বুদ্ধের ধাতু সম্পর্কে গুরুত্ব যদি তার মধ্যে যদি না থাকে তাহলে পৃথিবীতে আর ধাতু থাকবে না, মানে বুদ্ধের ধাতু আর অবস্থান করবে না। এমনও আছে যেমন নাগকুলের মধ্যে বুদ্ধের ধাতু রয়েছে কিংবা বুদ্ধের ধাতু থাকবে, কিন্তু সেখান থেকেও এক সময়ে সেই ধাতুগুলো চলে আসবে। দেবলোকের মধ্যে থাকবে, সেখান থেকেও বুদ্ধের ধাতু চলে আসবে। তাহলে মনুষ্য রূপে যদি না থাকে,
নাগপুরীও যদি না থাকে, দেবকুলীও যদি না থাকে, বিশেষ করে তিনটা লোকে, দেবলোকে, নাগকুলে আর মনুষ্যকুলে, এই তিনটা লোকের মধ্যে এই বুদ্ধের ধাতুগুলো বিরাজমান। তন্মধ্যে এই তিনটা লোকভূমি থেকে যদি বুদ্ধের ধাতু, যদি বুদ্ধের ধাতুকে শ্রদ্ধা, প্রসন্নতা এবং বুদ্ধ ধাতুকে যদি মূল্য যদি মানুষের অন্তর থেকে যদি চলে যায়, দেবতাদের অন্তর থেকে যদি চলে যায়, নাগদের অন্তর থেকে যখন চলে যাবে, তখন আর পুনরায় বুদ্ধের এই ধাতু এখানে থাকবে না, কোথাও থাকবে না। তখন সে ধাতুগুলো বুদ্ধগয়ার মূল বৃক্ষের নিচে বজ্রাসনে সেখানে গিয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেখানে যে নিরুৎপাদী ধর্ম বেশন করে এবং ধাতু অন্তর্দান সেখানে পরিণত হবে। তা সন্দর্ভে পূজারী বৃন্দগণ, এই বিষয়বস্তুগুলো কেন জানি সর্বাত্মকভাবে মানুষকে বারবার বোঝানোর জন্য চেষ্টা করতেছে সন্দর্ভে পূজারী বৃন্দগণ। তাই আপনারা যে এখানে এসেছেন, আসতেছেন এবং আসবেন, প্রতি বছর যে এখানে যে বুদ্ধের ধাতু পূজা করার জন্য যে আপনাদের এত বেশি প্রবল শ্রদ্ধা কিংবা এত বেশি প্রবল ইচ্ছে উৎপন্ন হয়েছে, এটা একমাত্র, এটার একটাই একমাত্র প্রার্থনা থাকবে, আমরা যাতে অনাগত আর্যমিত্র বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি। আমরা যাতে এই ধাতু পূজার মাধ্যমে অনাগত আর্যমিত্র বুদ্ধকে অন্তত পক্ষে পেতে পারি। বর্তমান বুদ্ধকে না পেলেও কিন্তু বুদ্ধের ধাতুকে পূজা করে প্রার্থনা করতেছি, আমরা যাতে অনাগত আর্যমিত্র বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করে, আমরা যাতে বুদ্ধের কাছ থেকে সত্যধর্ম শ্রবণ করে আমরা যাতে নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারি। সত্যমের পূজারী বৃন্দগণ, আর একটা খুশির সংবাদ, সেটা হচ্ছে যে বা যারা আর্যমিত্র বুদ্ধকে দেখবে, তারা কেউ চতুরাপায় কিংবা কেউ কখনো নরকে গমন করবে না। তারা কেউ চতুরাপায় কিংবা নরকে গমন করবে না, যারা আর্যমিত্র বুদ্ধকে দেখতে পাবে। তাই সত্যমের পূজারী বৃন্দগণ, আর্যমিত্র বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করাটা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই এই যে বুদ্ধের ধাতু পূজা করতেছেন, অনাগত আর্যমিত্র বুদ্ধের জন্য এগুলো করতেছেন, সাক্ষাৎ লাভ করার জন্য এই পূর্ণ কর্মগুলো করতেছেন। তা সত্যমের পূজারী বৃন্দগণ, আপনারা যে আর্যমিত্র বুদ্ধের সময়ে যাতে জন্মগ্রহণ করতে পারে, যে বা যারা আর্যমিত্র বুদ্ধের সময়ে জন্ম নেবেন, তারা সকলেই মানে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন। মার্গফল কিংবা নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে না পারলেও অন্তত পক্ষে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করার সহজ একটি পথ আপনারা খুঁজে পাবেন। সেটার জন্যই এই ধরনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সত্যমের পূজারী বৃন্দগণ, এই জন্যই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই আপনারা যারা এই যে এই পূর্ণ কর্মগুলো করতেছেন, বিশেষ করে আর্যমিত্র বুদ্ধ যে 1,60,000 বছর, 1,60,000 বছর তার বুদ্ধ শাসন, তাহলে 1,60,000 বছর তার বুদ্ধ শাসনের মধ্যে জন্মগ্রহণ যাতে আমাদের নিশ্চিত হয়, উনি 80,000 বছর উনি পৃথিবী ধরাধামের মধ্যে থাকবে, তন্মধ্যে 1,60,000 বছর ওনার শাসন চলবে। তাই সত্যমের পূজারী বৃন্দগণ, আপনারা যে খুব শ্রদ্ধাযুক্ত মনে এই ধাতু পূজা করেছেন, করে যাচ্ছেন কিংবা করে যাবেন, এটা আপনাদেরকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হচ্ছে, বিশেষ করে আমার পক্ষ থেকে। সত্যমের পূজারী বৃন্দগণ, আর আজকে ধাতু পূজার বিশেষত আরেকটি কথা বলে আজকে দেশনা শেষ করব। আমাদের বুদ্ধ যখন জন্মগ্রহণ করেছেন, পৃথিবী যদিও কম্পিত হয়েছে, তখন কালুদায়ী ঋষি তার ব্রহ্মলোকের অভিযাত্রার জন্য
তিনি প্রস্তুতি নেবেন। তো এই ব্রহ্মলোকের অভিযাত্রা করার জন্য তিনি প্রস্তুতি নেবেন। তার জন্য সে যে ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন, এমতাবস্থায় তিনি তার আসন যখন লড়ে যায়, মানে সে যখন ধ্যানে উপস্থিত আছেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে পৃথিবী কম্পিত হচ্ছে। তখন তিনি চিন্তা করেন এই পৃথিবী কম্পিত হয় কত ধরনের কারণে, তো পৃথিবী কম্পিত হয়, কিন্তু আজকের এই কম্পিত হওয়ার কারণটা কেন জানি খুব ব্যতিক্রম হয়ে গেছে। তখন তিনি খোঁজ করে দেখেন যে কপিলাবস্তু রাজ্যে শুদ্ধোধন রাজার গর্ভে একজন মানব পুত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই ওনার কারণে এই পৃথিবী কম্পিত হয়েছে, একটু দেখতে যায়। যখন উনি দেখতে যায়, তখন রাজা শুদ্ধোধন তিনি পুত্রকে আনলেন যে অনেক বড় মাপের ঋষি, অনেক বড় মাপের একজন ধ্যানী যোগী এবং অনেক বড় মাপের একজন সাধক, উনি হিমালয় থেকে নেমে এসে এবং আমার পুত্রকে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য তিনি এসেছেন। ওনার পদচরণে আমার পুত্রকে যদি একটু পদধূলি নিতে পারি, আমার পুত্র অনেক পূর্ণ হবে। এই মানুষে সে পুত্রকে যখন আনলেন, তখন হঠাৎ ওই ঋষিগণ হাত জোর করে ওই পুত্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে, 7 বার সে চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে, তার পা দুখানা তার কপালের মধ্যে স্পর্শ করে কান্না করতে লাগল। এই কান্নার বিষয়বস্তু সম্পর্কে রাজা বিচলিত হয়ে গেল। রাজা চিন্তা করলো, আমার পুত্রকে আশীর্বাদ কিংবা পূর্ণ কামনার জন্য ঋষির কাছে আনলাম, ঋষি এটা কি ধরনের কাজ করতেছে, নিশ্চয় আমার ছেলের বড় ধরনের অমঙ্গল হবে, বড় ধরনের অমঙ্গল হবে। না হলে ঋষি কেন কাঁদতেছে, আমার পুত্রকে ধরে কেন কাঁদতেছে? তখন ঋষিকে বলল যে, হে ঋষি বরদাস, আপনি কাঁদতেছেন কেন? বলল যে, আমি কাঁদতেছি এই কারণে যে আমি যখন পৃথিবীতে থাকবো না, তখন এই পুত্র জ্ঞানের আলো জাগ্রত হবে। আমি যখন পৃথিবীতে থাকবো না, তখন এই পুত্র জগৎকে আলোকিত করবে। আমি যখন পৃথিবীতে থাকবো না, তার অসংখ্য জ্ঞান লাভ করে মানুষ মুক্তি খুঁজে পাবে। তখন রাজা বলতে লাগলো, শুদ্ধোধন রাজা বলতে লাগলো যে, ঋষি আপনি এটা কোন ধরনের কথা বলতেছেন? বলে যে, হে রাজন, আপনি বুঝতেছেন না আপনার গর্ভে কি এসেছে। আপনার গর্ভে এমন এক সন্তান এসেছেন যিনি শুধু আমার পূজ্য নয়, তিনি সর্বজন পূজ্য। আমি আমার কপাল তার পায়ে স্পর্শ করে আমি ধন্য হলাম, আনন্দিত হলাম এবং দুঃখিত হলাম। এই জন্যে কান্নার জলস্রোত দিয়ে আমি দুঃখিত হলাম, এই জন্যে তখন পৃথিবীতে আমি থাকবো না। শ্রদ্ধেয় পূজারী বৃন্দগণ, তাই জ্ঞানী লোককে চিনতে সময় লাগে না, কিন্তু মূর্খরা জ্ঞানী লোককে অতি অল্প সময়ে চিনতে চেষ্টা করে, কিন্তু জ্ঞানী লোককে চিনতে সময় লাগে না। কিন্তু আবার মূর্খরা অতি অল্প সময়ে জ্ঞানী লোককে চিনার চেষ্টা করে। এই দুটা কথার মধ্যে কিছু কথার ফাঁক রয়ে গেছে আর কি। তো যাই হোক, আমি সেদিকে যাচ্ছি না, আবার সেগুলো বললে তো আবার আমাদের খারাপ লাগে, তা আমি আবার এই কথাটি আবার বর্ণনা দিচ্ছি না। তো শ্রদ্ধেয় পূজারী বৃন্দগণ, তাহলে এই ঋষি অত্যন্ত জ্ঞানী বলেই তিনি একজন ফুটফুটে বাচ্চাকে দেখে তার দিব্য জ্ঞান কিংবা তার সাধনা লব্ধ জ্ঞান দিয়ে তিনি
উপলব্ধি করে ওনার আশীর্বাদ তিনি কামনা করেছেন। এবং তিনি চিন্তা করলেন ইনি যে বুদ্ধ হবেন, ওনার সাক্ষাৎ লাভ করার মতো কে বা আছে, কিংবা তাকেই আমি উদ্বুদ্ধ করতে পারি। তখন দেখলো সেই ঋষির একমাত্র বোন ছিল, সে বোন তো মারা গিয়েছে, বোনের একটা পুত্র রয়েছে। ওই পুত্র ছাড়া, অর্থাৎ তার ভাগিনা ছাড়া আর কেউ নেই। সে ভাগিনার নাম হচ্ছে যে নালক। নালক নামে তার একজন ভাগিনা রয়েছে। তখন সে ভাগিনাকে গিয়ে বলল, হে ভাগিনা, আমি অমুক জায়গায় গিয়েছি, সেখান থেকে আসতেছি, এরকম এরকম সুতোধন রাজার গর্ভে যে পুত্র জন্ম নিয়েছে, উনি আজ থেকে যে 29 বছর পর তিনি সংসার ত্যাগ করে 35 বছর বয়সের মধ্যে তিনি বুদ্ধি জ্ঞান লাভ করবেন। তাহলে টোটাল তার জন্ম থেকে অদ্যাবধি তাহলে 35 বছর তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই ধরনের কথা ওই নালককে বলতেছেন। অর্থাৎ যে ফুটফুটে বাচ্চা জন্ম নিয়েছেন, আমি ওনাকে দেখে আমার মন ভরে গেছে, কিন্তু পৃথিবীতে আমি 35 বছর যে বেঁচে থাকবো তার আয়ু আমার নেই। তোমার কিন্তু সেই আয়ু রয়েছে। কাকে বলতেছে? ভাগিনা নালককে বলতেছে। অর্থাৎ আমি যে 35 বছর পৃথিবীতে থাকবো সেটার আয়ু আমার নাই, কিন্তু তোমার আয়ু রয়েছে। যার কারণে আমি তোমাকে বলতে এসেছি। আমি কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি চিন্তা করলাম আমার গোষ্ঠী কিংবা আমার পরিবার কিংবা আমার রক্তসূত্রে একমাত্র তুমিই রয়েছে, আর কেউ নাই। আমি তোমাকে উৎসাহিত দেওয়ার জন্য এসেছি। আজ থেকে 35 বছর পর পৃথিবীতে উনি মুক্ত হয়ে অবতীর্ণ হবে। যদি তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারো, তাহলে তুমি অচিরেই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে। সেই নালক তার মামার কথা শুনে নালকের অত্যাধিক শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছে। এমন এক অত্যাধিক শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছে যেটা বলা বাহুল্য। শ্রদ্ধাময় পূজারী বৃন্দগণ, দেখেন এই নালক এই মামার কথা শোনার সাথে সাথে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমার মা বাবা রেখে দেওয়া সমস্ত সম্পত্তিগুলো আর আমার আর থাকার প্রয়োজন নাই, আমি সব দান করে দিয়ে আমি এক কালারের একটি বস্ত্র গায়ে ধারণ করে আমিও চলে যাব পাহাড়ে। তখন তার আর সংসার করা হলো না। সে সংসার না করে সে তখন থেকে এসে চলে গেলেন বনের মধ্যে। এদিকে সিদ্ধার্থ গৌতম বড় থেকে শুরু করে যথা উপযুক্ত যৌবন থেকে শুরু করে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ থেকে শুরু করে সংসার ত্যাগ করা থেকে শুরু করে ধ্যান সাধনা থেকে শুরু করে ত্যাগ জীবন থেকে শুরু করে কঠোর ত্যাগ থেকে শুরু করে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর যখন তিনি বিচরণ করতে লাগলো ধর্ম প্রচারের জন্য, ওই 35 বছরের পূর্বের সে লোক 35 বছরের পরে এসে গিয়ে তখন তার দীর্ঘ 35 বছরের যে ব্রহ্মচর্য জীবন, দীর্ঘ 35 বছরে তার একটি বস্ত্র, যে বস্ত্রখানা সে গায়ে ধারণ করে সে পাহাড়ে জীবন যাপন করেছিল, ঠিক অনুরূপ সে বস্ত্রখানা নিয়ে সে জানতে পারে ইনি সেই বুদ্ধ, যিনিকে আমার মামা অর্থাৎ কালুদায়ী ঋষি আমার মামা এই উনারই কথা বলেছিল। তাই উনি দেরি না করে বুদ্ধের সাক্ষাতে যান। বুদ্ধ এই নালককে দেখে বুদ্ধের মৈত্রী, নালকের প্রতি অগাধ মৈত্রী বুদ্ধ প্রয়োগ করেছেন।
নালকের গায়ের বস্ত্র দেখে বুদ্ধ আর অনুরূপ ভাবে সে বস্ত্রখানা পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ অন্যান্য অনেক যেমন গয়া কাশ্যপ, উর্ববেলা কাশ্যপ, নদী কাশ্যপ থেকে শুরু করে আরো অনেক বড় বড় সঞ্জয় কুমার থেকে শুরু করে নিগৃহীত নাগ থেকে শুরু করে আরো অনেক ঋষি মুনি ঋষিরা অনেকেই কিন্তু বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করে মুন্ডিত মস্তক হয়ে, কিন্তু তাদের যে সন্ন্যাসীর রত যে সমস্ত পোশাকগুলো ছিল সে পোশাকগুলো পরিত্যাগ করে তারা বুদ্ধের বস্ত্র গায়ে ধারণ করেছে। কিন্তু নালক বুদ্ধ যেদিন জন্ম নিয়েছে সেদিন থেকেই সে বস্ত্রখানা সে গায়ে নিয়ে ফেলেছে। বুঝতে পারতেছে আপনাদেরকে? অর্থাৎ যেদিন থেকে বুদ্ধ জন্ম নিয়েছে, যেদিন থেকে সে জানতে পেরেছে উনি আজ থেকে 35 বছর পর পৃথিবীতে তিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধ হবেন, তিনি যখন থেকে জেনেছেন তখন থেকেই তিনি সে এমন একটি বস্ত্র তিনি নির্বাচন করে ফেলেছেন। ওই বস্ত্রখানা গায়ে পরিধান করেই তিনি সময় অতিক্রম করতেছেন, সময় অতিবাহিত করতেছে। এমন সময় অতিবাহিত করতেছে পৃথিবীতে এসে কখন সে বুদ্ধ হবে, কখন তার দেখা পাবে, কখন তার মুখনিসৃত সদ্ধর্ম সে লাভ করবে, তার জন্য অধীর আগ্রহ প্রকাশ করতেছে। আর আর মানুষ মাত্র আধা ঘন্টা অপেক্ষা করি না পারে। কতক্ষণ না পারে তোমার? আধা ঘন্টা অপেক্ষা করি না পারে। আর আর মানুষ 1 ঘন্টা অপেক্ষা করি না পারে। কি যে এত বিচলিত, ওহ মানে বিচলিত শেষ নাই দেখবেন, চরম শিখরে এনে মানে হু করে নিয়ে পালাবে সময় মতো হতে পারতে পারে। সব বিচলিত নয় নয় মানে আশিকা হু করে আশিকা মানে একখানা সময় মতো হতে দেশানো ডেভেলপ না দেখেন বিচলিত নয় নয়। তারপরে সব বেলা যেতে যত জন্মর পথে তখন মন এত বিচলিত হতে চান করবে কাঁটা যাইবে বিচলিত ন। আর নির্বাণ ফাইভের লাই নালক এই নালক নির্বাণ পাওয়ার জন্য সে 35টি বছর অধীর আগ্রহে বসে রয়েছে। কখন জানি উনি বুদ্ধ হবেন সেটার কোনো নির্ধারিত আজকের দিনের কেউ পৃথিবীকে কখনো কেউ বিশ্বাস করতে না পারলেও কিন্তু নালক কিন্তু পুরোদমে এসে বিশ্বাস করে ফেলেছেন তার মামার উৎসাহিতর কারণে। মামার কারণে সে উৎসাহিত হয়ে গেছেন, আমি আর সংসার করব না, আমি আর এই দন্তলন নিয়ে আমি আর থাকবো না, আমি পাহাড়ে চলে যাব। যখন উনি মুক্ত হবেন তখন আমি ওনার দেখা যাতে পেতে পারি সে চেতনা নিয়ে তিনি পাহাড়ে ঢুকে গেছেন। ওই হবার ঢুকিবে সঙ্গে যদি এবার বাঘা হাইতু বাল্যকে হাইতু যদি বিভিন্ন কিছু হাইতু তাহলে কি আর বেশি মুক্ত দেখা পাইতো না? পাইতো না পাইতো না পাইতো। এবার সিন্ধু করি সব এই যে সে এই ধরনের চিন্তা না করে তিনি তার যাত্রা পথটা ছিল কি বুদ্ধকে পাওয়ার সেই আগ্রহ। তার যাত্রা পথটা কি ছিল? বুদ্ধকে পাওয়ার আগ্রহ। আর হয় না হয়তো এই পাচ্ছি না হতে নে আহুনীয় এই যে বুদ্ধরে বর্ণনা করবে সাথে তো হয় না যে ऐसा बुद्ध अतीत आसा, ऐसा बुद्ध अनागता, पाच्चु पन्ना चाहिए बुद्ध अहम बंदा में संपदा হয় না। কিন্তু ও আগাম বুদ্ধ মানে বুদ্ধ আইবনিয়ান চেতনা লইনে অলরেডি কি করে গেল দিয়া অলরেডি কি করে দিয়া নির্ধারিত করে দিয়ে যায় মানে পার বুদ্ধি করে নির্ধারিত করে দিয়ে। আর আমরা বর্তমান সমাজের কিছু কিছু মানুষ আজ কিছুক্ষণ আগে যায় মিত্র বুদ্ধর হতা হয়, আজ কিছুক্ষণ আগে মিত্র বুদ্ধ হতা হয় না, এটা মিত্র বুদ্ধর উপলক্ষ করে কিন্তু বুদ্ধ মুক্তি না বানায় না। ইয়ে লইনে সঙ্গ হত বাজন অন্তর্গ করছি এক সময় হয়তো বুদ্ধকে যাইতে না যাইতে বুদ্ধ আর করে টানিয়ে হয়তো ফতোয়া শেষ নাই কি হতিয়া
ফতোয়ার কিনে দিয়া শেষ নাই দে আরো কত ফতোয়ার বলে শেষ নাই দেখুন কথা বলতে যাবো ইয়া তইলে এই যে নালকিতারা কি তাহলে ফতোয়া লই না আসেন না ইয়া তাহলে নালকিতারা 35 খান বছর মনুষ্যের উপর 35 খান বছর এর নালকে এত মানে বিশ্বাস করে দিতে হতে কত ভাইবলে এই চিন্তা করি ও ফার দিউনে নেনে তাহলে ইতারা বিশ্বাস আর মানুষের বিশ্বাস বর্তমান সময়ের বিশ্বাস আকাশ পাতাল ডিফারেন্স চিন্তা করি সন্তান কানা করি তো যাই হোক সন্তানকে পূজারি বিন্দগণ তাহলে নালক সে 35 বছর পরে গিয়ে পৃথিবীতে যখন বুদ্ধ হয় সে বুদ্ধ যখন সাক্ষাৎ লাভ করেন বুদ্ধ তখন বুঝতে পারেন ইনি যেমন তেমন নয় তার মধ্যে এত শ্রদ্ধা থাকলে তার মধ্যে এত অত্যাধিক শ্রদ্ধা থাকলে সে বুদ্ধের দেখা পেতে পারে সত্যমের পূজার বিন্দগণ অন্যান্য যারা বুদ্ধ দেখা পাই ইতারাও কিন্তু নালকের মতো থেকে চিন্তা করি যে বুদ্ধ দেখা না হয় এটারা অতীত বুদ্ধ সময়ে পুণ্যগজি ফারমি বলে তারা প্রথম বুদ্ধ সাক্ষাৎ পাই কিন্তু নালক পুণ্যগজিতে ইহকালের পুণ্য কি পুণ্য বা কি পুণ্য ইহকালের পুণ্য করি ইহকালের এই ফল লেবিয়ে দিয়া নালকের ফল হইতে কি ইহকালের পুণ্য করি ইহকালের এই ফল নালকে লাভ করে নিয়ে দিয়া তাহলে বুদ্ধ চিন্তা করতে এই যে আমার যে সকল শ্রাবক যে সকল অশীতি থেকে শুরু করে যে বুদ্ধ শাসনের অন্যতম যারা রয়েছে তাদের তুলনায় নালক হচ্ছে অন্যতম নালকের অন্তরে এত শ্রদ্ধা আমি কখন বুদ্ধ হব সে বুদ্ধ হওয়ার চেতনা নিয়েই যেদিন জানতে পেরেছেন সেদিন থেকে তিনি বেরিয়ে গেছেন যে সন্ন্যাসী জীবন বেছে নিয়ে সে বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করার জন্য তা সত্যমের পূজারী বিদ্যমান নির্বাণের এত সহজ নয় তো নির্বাণ এত সহজ নয় অনেক কঠিন নির্বাণী বেজন নির্বাণী অনেক কঠিন তাই তখন নালক যখন বুদ্ধের সাক্ষাৎ পায় এটা আরো অনেক কথা আছে দেশন আসে আজ নালক লই না হতা চলাতে খুব বুঝিল কিন্তু বলা করি তাইলে নালক যখন সে বুদ্ধের দেখা পায় পাওয়ার পর বুদ্ধকে বন্দনা সহকারে নালকের কাছে নালক সে বুদ্ধকে বন্দনা সহকারে বুদ্ধকে প্রার্থনা করেছিল প্রার্থনা করে এবং বুদ্ধের কাছ থেকে যে কর্মস্থান নেওয়া হয়েছিল বুদ্ধ নালকের বস্ত্রকে চেঞ্জ করতে পারে না বুদ্ধ নালকের বস্ত্রকে পরিবর্তন করতে পারে না কারণ নালক প্রথম থেকে তার নির্ধারিত বস্ত্রটা সেটা বুদ্ধ বস্ত্রে পরিণত হয়ে গেছে তো যাই হোক সে নালক বুদ্ধের দেখা পেয়ে বুদ্ধের অমৃত ধর্ম শ্রবণ করে নালকের অন্তরে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে তিনি বুদ্ধকে প্রার্থনা করতে লাগলেন মুনিয়ান্তে উপাজিসা তুকরা ধুরারি সম্ভবং হান্দাতে না পাবাচানি সত্যম বোসো তলে হাবাব এতেনা সচ্ছাবজেনা হাতুতে জয়মঙ্গলম নালক বুদ্ধকে প্রার্থনা করলেন নালকের অন্তরে এত বেশি পুষ্কর চেতনা উৎপন্ন হয়েছে এত অভিপ্রায় উৎপন্ন হয়েছে এত অধীর আগ্রহ উৎপন্ন হয়েছে এত তার অন্তরে দীর্ঘদিনের অনেক অপেক্ষা তার অন্তরে উৎপন্ন হয়েছে তিনি বুদ্ধকে প্রার্থনা করতে লাগলো বুদ্ধ আমাকে আজ্ঞা প্রদান করেন কর্মস্থান দেন
যেদিনেই বুদ্ধের দেখা পেয়েছেন সেদিনেই সে নালক বুদ্ধকে প্রার্থনা করে এইভাবে বুদ্ধকে বলতে লাগলো, আমাকে কর্মস্থান দেন। বুদ্ধ তখন আনন্দ এই নালককে বুদ্ধ যে মৈত্রী বর্ষণ করে বুদ্ধকে, বুদ্ধ সে নালককে প্রস্থান করার জন্য সে অনুমোদন দিয়েছে। নালকের প্রস্থানের বিষয়টা কিরকম দেখেন, বাকি অন্যান্য যারা বুদ্ধের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তারা সকলে বুদ্ধের পাশে ছিল, তারা সকলে বুদ্ধের কাছে থাকতে পারে, তারা সকলে বুদ্ধের সান্নিধ্যে ছিল, তারা সকলে বুদ্ধের কাছ থেকে দীর্ঘ লং সময় বুদ্ধের কাছ থেকে সদ্ধর্ম শ্রবণ করার মতো সুযোগ তাদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। কিন্তু নালকের সেই ব্যবস্থা ছিল না। যেদিনে নালকে বুদ্ধের দেখা পেয়েছেন সেদিন থেকে নালক কর্মস্থান নিয়ে নালক বুদ্ধের কাছ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বুদ্ধের কাছ থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, যেতে যেতে নালক চিন্তা করতেছেন, আমি বুদ্ধের কাছ থেকে কর্মস্থান নিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছি, আমি আর পুনরায় বুদ্ধকে দেখতে পাবো না, এটাই হচ্ছে আমার শেষ দেখা। আমি আর বুদ্ধের কথা শুনতে পাবো না, এটাই আমার শেষ বাণী। আমি আর বুদ্ধের কাছে অবস্থান করতে পারবো না, সেটাই আমার শেষ বাণী। বুদ্ধ আমাকে আহ্বান করলেও না করলেও আমি পুনরায় বুদ্ধের কাছে আর যেতে পারবো না, সেটাই হচ্ছে আমার বুদ্ধের শেষ দেখা। সত্যমে পূজারী বৃন্দগণ, নালকের এই কঠিন অভিনব এই বিষয়বস্তুগুলো কিরকম দেখেন। নালক যে মুনীয় ব্রত তিনি অধিষ্ঠান নিয়ে গেছেন, সে মুনীয় ব্রত অধিষ্ঠানের কিছু নীতিমালা হচ্ছে যে কর্মস্থান যদি নিয়ে থাকে, সে কর্মস্থান নেওয়ার সাথে সাথে সে আর পুনরায় সেখানে যেতে পারে না। যেমন আমি এই পাহাড় থেকে যদি এই মুনীয় অধিষ্ঠান যদি নিয়ে থাকি, তাহলে আমি আজকে যেমন 3টা বাজতেছে, 3টা বাজে যদি মুনীয় অধিষ্ঠান নিই, আমি কালকে 3টা বাজার পূর্ব মুহূর্তে আমি এই স্থান ত্যাগ করতে হবে আমাকে। বুঝাতে পারি না মনে হয়। অর্থাৎ মুনীয় অধিষ্ঠান যদি আমি এখন নিয়ে থাকি, যেমন নালকের মতো আমি এখন বুদ্ধের কাছ থেকে মুনীয় অধিষ্ঠান নিয়ে ফেললাম। মুনীয় অধিষ্ঠান নেওয়ার সাথে সাথে আমি আর বুদ্ধের সামনে আর থাকতে পারবো না, অর্থাৎ আমি এই দুষ্টুপুর মহারণ্যে থাকতে পারবো না, আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আগামীকালের এই 3টা বাজার পূর্ব মুহূর্তে আমার এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। এই স্থান ত্যাগ করে আবার অন্য জায়গায় যখন গিয়ে বুঝবো, যেমন ধরেন আজকে এই স্থান ত্যাগ করে আমি ধরেন দুষ্টুপুর একটি গ্রাম, অনতি দূরে একটি গ্রাম উদ্দেশিত একটা জায়গার মধ্যে নীরব নিস্তব্ধ এবং নিরিবিল ছাই একটা পরিবেশের মধ্যে আমি সেখানে গিয়ে বুঝলাম। ধরো বুঝতে হয়তো 4টা বেজে গেছে, মানে আজকে 4টা বেজে গেছে। তো আজকে যদি 4টা বাজে, আগামীকালে 4টা বাজার পূর্ব মুহূর্তে আমাকে সে স্থান ত্যাগ করতে হবে। আমি বুঝতে পারছি। তারপরে ধরেন এই যে জ্যৈষ্ঠপুরা থেকে 4টার পূর্ব মুহূর্তে যখন আমি সেখান থেকে ত্যাগ করে আমি যখন শ্রীপুরে যদি যাই, তাই জ্যৈষ্ঠপুর থেকে শ্রীপুর যেতে আমার আধা ঘন্টা লাগবে, ধরেন 1 ঘন্টা লাগবে, বা 5টা বাজে গিয়ে পৌঁছলাম। তো 5টা বাজে যদি গিয়ে আমি যদি পৌঁছি কেমন, তাহলে তার পরের দিন 5টা বাজার পূর্ব মুহূর্তে আমাকে সে শ্রীপুর থেকে খরণদ্বীপে চলে যেতে হবে। আমি আর শ্রীপুরে থাকতে পারবো না। তা আমি যে খরণদ্বীপ থেকে শুরু করে, চরণদ্বীপ থেকে শুরু করে, পাঁচকা থেকে শুরু করে, এদিক থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে শুরু করে আমি যে চলে যাচ্ছি একদিনের পর একদিন, একদিনের পর একদিন, যে টাইমে আমি পৌঁছি এক জায়গায়, তার পূর্ব মুহূর্তে আমি অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি। এই যে চলে যাওয়ার মধ্যে আমি আবার পুনরায় সে জায়গার মধ্যে আর আসতে পারবো না। এগুলিকে বলা হচ্ছে মুনীয় ব্রত। এগুলোকে বলা হচ্ছে কি ব্রত? মুনীয় ব্রত। তো এই নালক কঠিন এক অভিনব সেই অধিষ্ঠান সে বুদ্ধের কাছ থেকে নিয়ে ফেলেছেন। নিয়ে তিনি রওনা দিয়েছেন। তিনি রওনা দিতে দিতে তিনি আক্ষেপ চিন্তা করতেছেন, আমি আর বুদ্ধের দেখা পাবো না।
আমি আর বুদ্ধের মুখ এই চেহারা আমি আর দর্শন করতে পারবো না। আমি আর বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করতে পারবে না। আমি বুদ্ধের আদেশ উপদেশ অনুশীলন আমি আর উপলব্ধি করতে পারবো না। আমি এমন অধিষ্ঠান নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি, আমি আর পুনরায় বুদ্ধের কাছে যেতে পারবো সে পরিস্থিতি আমার আর নাই। এই ধরনের অধিষ্ঠান সে নিয়ে ফেলেছেন, নিয়ে উনি রওনা দিয়েছেন। এখন উনি যখন এই অধিষ্ঠান নিয়ে যখন রওনা দিয়েছেন, আমাদের বুদ্ধ দেশনা বলতে বলতে এই যে নালকের সম্পর্কে বুদ্ধ আলোচনা করতে করতে প্রসঙ্গক্রমে এই মুনিয় সম্পর্কে বুদ্ধ সকল ভিক্ষু সংঘকে ভিক্ষা দিতে লাগলেন। ভিক্ষা দিতে গিয়ে তখন প্রত্যুত্তর বুদ্ধ সেখানে বলল যে ভিক্ষুগণ, আমার ৮০ জন অগ্রশ্রাবকদের মধ্যে অন্যতম সে নালক, তিনি এমন এক মুনীয় ব্রত অধিষ্ঠান নিয়ে ফেলেছেন, সেটা বাকি অন্য কোনো ভিক্ষু সেই অধিষ্ঠান দিতে পারবে না। একটা বুদ্ধের অন্তকালে একজনেই একমাত্র সে মুনীয় ব্রত অধিষ্ঠান দিতে পারে, বাকি আর কেউ সেখানে ব্রতগুলো দিতে পারে না। যেমন মহাকাশ্যপ বান্তের অনেক অসংখ্য যে বুদ্ধ শাসনের মধ্যে মহাকাশ্যপের বান্তের নীতি অনেক ভিক্ষুরা নিতে পারবে, কিন্তু মুনীয় অধিষ্ঠান আর বাকি কোনো ভিক্ষু নিতে পারবে না। এই ধরনের অধিষ্ঠান হচ্ছে যে খুব কঠিন অধিষ্ঠান। তো এই অধিষ্ঠানগুলো সাধারণত উৎকৃষ্ট অধিষ্ঠানগুলো যারা পালন করে তারা সাধারণত পালন করে একমাত্র এই 7 মাসের মধ্যে নির্ধারিত, মানে 7 মাস সময়ের মধ্যে তারা অবশ্যই মার্গফল লাভ করে তারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ 7 মাসের মধ্যে তারা অবশ্যই তারা অরহত মার্গগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারবে। আবার যারা মধ্যম সে ব্রত পালন করবে তারা যে 6 বছরের মধ্যে যে অরহত মার্গগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। যারা মৃদু অধিষ্ঠান পালন করবে তারা 16 বছরের সমসাময়িকের মধ্যে যে কোনো সময়ে তারা অরহত মার্গগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। সন্তানের পূজারী বিদ্যমান যেটা নালকের অধিষ্ঠান, সেটা আর বাকি আর কেউ সেটা লাভ করতে পারে না কিংবা নেয় নাই। তো নালক যখন এই বুদ্ধকে দর্শন করে যখন বেরিয়ে গিয়ে তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন শ্মশান জায়গা, নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ, গ্রাম উদ্দেশিত জায়গা পরিভ্রমণ করতে অদূর এক জায়গায় গিয়ে সে মৃত্যুবরণ কিংবা পরিনির্বাপিত হয়। তো সে যখন মৃত্যুবরণ করেন, আমাদের বুদ্ধ তখন দিব্য জ্ঞানে বুঝতে পারেন যে এই নালক সে মৃত্যুবরণ করে নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছেন। অর্থাৎ তার ত্যাগ, সে চাইলে কিন্তু আসতে পারত, কিন্তু তার অধিষ্ঠানের কারণে সে পুনরায় বুদ্ধের কাছে সে আসতে পারে নাই। এই এত কঠিন অধিষ্ঠান নিয়ে সে চলে গেছে। ফলে চলো ভিক্ষু সংঘ সবাই গিয়ে সেই নালকের দেহ ক্রিয়া সম্পাদন করে আসে। তখন সমস্ত ভিক্ষু সংঘ বুদ্ধ সমস্ত ভিক্ষু সংঘকে নিয়ে নালকের যে দেহাবশেষকে যে দাহক্রিয়া সম্পাদন করেছেন, দাহক্রিয়া সম্পাদন করে ওনাকে যখন আগুনের অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে, তখন বুদ্ধ সমুপস্থিত। এই বুদ্ধ উপস্থিত থাকা অবস্থায় নালকের সমস্ত শরীর জ্বলে ধাতুতে পরিণত হয়েছে। কিসে পরিণত হয়েছে? ধাতুতে পরিণত হয়েছে। সন্তানের পূজারী বিদ্যমান নালকের যে সকল ধাতুগুলো যখন নালকের ধাতুগুলো যখন পরিণত হয়েছে, দেহাবশেষ ধাতু যখন পরিণত হয়েছে, তখন বুদ্ধ আনন্দ সহ ভিক্ষু সংঘকে বলতে লাগলো, এইগুলো হচ্ছে বুদ্ধ শাসন কিংবা সমস্ত দেব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সকল সত্যগণের মহামূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদগুলো তোমরা সংরক্ষণ করে রাখো। তাই ভিক্ষু সংঘরা তখন এই নালকের হস্তি ধাতুগুলো সংরক্ষিত করে রেখেছিল। ভক্তের জীবনকালে সেগুলো সংরক্ষিত করে রেখেছিল সন্তানের পূজারী বৃন্দগণ। তাই বলতেছি, এ কারণে
তাহলে যেখানে বুদ্ধ পর্যন্ত আজ্ঞা প্রদান করেছেন, তাহলে যেখানে বুদ্ধের সময় পর্যন্ত, বুদ্ধ উপস্থিত থাকা অবস্থায় পর্যন্ত অরহৎ ভিক্ষুদের এই অনন্য দৃষ্টান্তগুলো আমরা খুঁজে পাচ্ছি, তাহলে বর্তমান সময়ের এই অরহৎ মান্তেদের ধাতুগুলো কি মিথ্যা প্রমাণিত হয়? এগুলো কি তাহলে মিথ্যা হয়? এগুলো যারা মনে করবে, যারা এগুলো বিশ্বাস করবে না, তাদের জন্য আজকের এই আলোচনা। তা সত্যমে পূজারী বৃন্দগণ, তাই বার্মাতে গিয়ে সেখানে বুদ্ধের ধাতু থেকে শুরু করে যে অরহৎ বান্তেদের কিছু ধাতু সংগ্রহ করে এখানে বান্তের যেখানে অবস্থান, যেখানে জীবনযাত্রা, যেখানে চলমান, যেখানে ভাঙতে থাকেন, সেখানে ভাঙতে এই ধরনের মূল্যবান রত্নগুলো সেখানে রেখে এবং প্রতি বছরে যে বুদ্ধ শাসনের রক্ষা, স্থিতি, শ্রীবৃদ্ধি এবং কল্যাণ সাধনের জন্য এবং তথা এই বুদ্ধের কথা রাখতে গিয়ে এবং বুদ্ধ ভাষিত এই বুদ্ধের ধাতু সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে আজকে আমি বারবার শুধু পুনরায় শুধু বুদ্ধের ধাতু সম্পর্কে আমি ত্রিপিটকের মধ্যে খুঁজানোর জন্য চেষ্টা করি। সত্যমের পূজারী বৃন্দগণ, আমি শুধু বুদ্ধের ধাতু নিয়ে থাকতে চাই, আমাকে আপনারা অন্য কোনো কিছুর মধ্যে জড়াতে চেষ্টা করবেন না। আশা করি কথাটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি সেটা আপনারা বুঝতেছেন মনে হয়, যদিও দু চারজন মানুষ তো বুঝতেছেন, অন্যরা না বুঝলেও আমি শুধু বুদ্ধের ধাতু নিয়ে থাকতে চাই, আমাকে অন্য কিছুর মধ্যে বাজাবেন না। অন্য কিছু আপনারা করেন, এটা আপনাদের ব্যাপার। আমার মনে হয় যে আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি বুদ্ধকে ফুল দিয়ে পুজো করব। আমার কাছে ফল আছে, আমার কাছে পাত্রীও আছে, আমার কাছে আরো অন্যান্য অনুব্যঞ্জন সবগুলো আছে, আমি সেগুলো দিয়ে করবো না, আমি ফুল দিয়ে পুজো করবো, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই বলে আপনি আমাকে পুষ করতে পারবেন না যে আপনি ফুল, ফল, অমুক সমুক থেকে শুরু করে সবগুলো দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করতে হবে, এ ধরনের আমাকে পুষ করতে পারবেন না। তাই আমি এটা বলতেছি এ কারণে, উদাহরণ দিচ্ছি এ কারণে, আমি বুদ্ধর ধাতু নিয়ে আমি থাকতে চাই। আমাকে অন্য কিছুর মধ্যে কেউ জড়ালে আমার মন বিগড়িয়ে যাবে, আমার মন বিগড়িয়ে যাবে, তখন যেটা হচ্ছে সেটাও আর হবে না, যেটা হচ্ছে সেটাও আর হবে না। আমি শুধু বুদ্ধের ধাতু নিয়ে থাকবো, যে আমি আর বাকিগুলো নিয়ে থাকবো না। আমি এটা বলতেছি এ কারণে, আমি এখানে কষ্ট করতেছি শুধু বুদ্ধের ধাতুর জন্য কষ্ট করতেছি, আমি এখানে কষ্ট করতেছি শুধু অরহৎ বান্তেদের ধাতু নিয়ে কষ্ট করতেছি, আমি এই আবি যাবি এগুলো নিয়ে আমি আর কষ্ট করতেছি না, আমি এগুলো নিয়ে আমার কষ্টের, আমার এই জীবন নয়। আপনারা জানেন না আমি কতটা কষ্ট করে আজকে এই জায়গার মধ্যে আমি এসেছি, এটা আমার কঠিন কষ্টের একটা জীবন। আমার এই কঠিন কষ্টের জীবনের মধ্যে কেউ বুঝতে পারবেন না আমি কতটা কষ্ট করে এই পরিস্থিতির মধ্যে আমি এসেছি। তাই আপনাদেরকে আমি এটা বুঝাতে চেষ্টা করতেছি, এই কারণে আমি বুদ্ধের ধাতু নিয়ে আছি, আমার সঙ্গে বুদ্ধের ধাতুগুলো আমার সাথে জড়িয়ে থাকে, আমি সেগুলো নিরাপত্তা বহন করি এবং আমি সেগুলোকে আমার বেষ্টনী করে রাখি এবং সেগুলো নিয়ে আমি মনে করি যে এগুলি হচ্ছে আমার বুদ্ধ শাসনের সম্পদ, এগুলি হচ্ছে বৌদ্ধ জাতির সম্পদ, এগুলো হচ্ছে আমার যে সকল জাতির কল্যাণের সম্পদ। তাই এগুলো নিয়ে আমি সবসময় প্রতি বছরে আমি এগুলোকে হাইলাইট করার জন্য চেষ্টা করতেছি, এগুলোর মাঝখানে আমি মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আপনারা এই পুণ্যকর্মের মধ্যে থাকেন। তা সত্ত্বেও পূজারী বৃন্দগণ, অনেকে অনেকভাবে ফুস করা হলেও, অনেকভাবে আমাকে বলা হলেও আপনি বুদ্ধের ধাতুর পাশাপাশি অন্য কোনো কিছু সম্পর্কে বলেন না কেন? আমি বলি আমি অন্য কোনো পুজো সম্পর্কে আমি বলতে রাজি নই, আমি অন্য কোনো পুজো সম্পর্কে আমার বলতে রাজি নই। কেন বলতে রাজি না? আমি আপনাকে একটা কথা বলি, মানুষ আমাদের বড়ুয়ারা এতটা অকৃতজ্ঞ, কি পরিমাণ অকৃতজ্ঞ আমি সকালে বলেছি, অতীতও বলেছি, এখনো বলতেছি, আগামীটিও বলে যাব, আমাদের বড়ুয়ারা আসলে অকৃতজ্ঞ। দেখেন বর্তমান আমেরিকাতে একদল ভিক্ষুরা, এই যে 2026 সালে আমেরিকাতে একদল ভিক্ষুরা পায়ে হেঁটে প্রায় 2000 কত মাইল জানি তারা পায়ে হেঁটে বিচরণ করতেছে আমেরিকার জায়গার মধ্যে, ঠিক না? পায়ে হেঁটে বিচরণ করতেছে না? আপনারা এগুলো ফেসবুক, ইউটিউবের মধ্যে দেখতেছেন না? এটা আমাদের মধ্যে আসতেছে, আমরাও এখন দেখতেছি, মানুষ আমাদেরকে দেখাচ্ছে, কিন্তু আমরাও এখন এটা
দেখতেছি আমরা এটা পাচ্ছি। তাহলে 2026 সালে এসে এই এই যাত্রাটাকে একটা বড় ধরনের হাইলাইটে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু আমি 2015 সালে কিন্তু এটা আমি করেই আসতেছি। 2000 কত সাল থেকে 2015 সাল থেকে আমি পায়ে হেঁটে গ্রামান্তরে বিচরণ করেছি, কিন্তু বিশ্বের বাইরে আমি যাই না। যার কারণে আমার কথা কি, আমার কথাটা হয়তো আসতেছে না, কারণ আমি বিশ্বের অন্য জায়গায় যাই নাই। যেমন আমাকে 2030 সালের পর থেকে আমাকে ইউরোপের মধ্যে যাওয়ার জন্য অনেক অফার আসতেছে, যাবো কি যাবো না চিন্তা করতেছি, কিন্তু ইন্ডিমিন শুনতেছি এরকম বিক্রা এরকম যাচ্ছে। তা আমার এগুলো আমার মাথার মধ্যে একটু চিন্তা এসেছে। আমি তো 2015 সাল থেকেই আমি এই ধরনের যাত্রা আমি চলমান রেখেছি, এই ধরনের অনুষ্ঠান আমার চলমান রয়েছে। এ ধরনের অনুষ্ঠান আমার যাত্রা জীবনে আজকে প্রায় অনেক বছর ধরে আমি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই যে পায়ে হেঁটে আমি বিচরণ করতেছি। ওই আয় তো মাসের দিন গাড়ি লইলে ইকোনমিকে নেওয়া যায়, আয় পায়ে হাঁটি নেওয়া গ্রামান্তরে বিচরণ করতে নেই বুঝি না নগরী। তাহলে আজ থেকে 10-11 বছর আগে থেকে আমাদের যাত্রা শুরু, আর 10-12 বছর পরে গিয়ে এটার হাইলাইট হয়ে গেছে পুরো বিশ্বের মধ্যে, এবং তারা ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে তারা বিচরণ করতেছে পায়ে হেঁটে। সত্যমের পূজারী বিন্দুগণ, এটার প্রসঙ্গে টেনে আনছি এ কারণেই। তাহলে দেখেন এক সময় আমরা যখন পায়ে হাঁটতাম গ্রামান্তর বিচরণ করতাম, তখন গ্রামের মানুষরা আমাদেরকে নিয়ে তিরস্কার করত। কিছু কিছু বিক্রাও আমাদের সম্পর্কে তিরস্কার করত। এখন ওরা আমেরিকা ওখানে গিয়ে হাঁটতেছে কেন, ওদের সম্পর্কে কিছু বলতেছে না? এখন তাদের সম্পর্কে একটু বলো না, তাদের সম্পর্কে একটু বলো। এজন্য বলতেছে আমাদের পড়ুয়া জাতিরা বড়ই অকৃতজ্ঞ। আমি 2020 সালে আমি যখন ডিসি হিলের মধ্যে দেশনা দিতে গিয়েছিলাম, 2020 সালে আমি ডিসি হিলে দেশনা দিতে গিয়েছিলাম। তা আমি 2020 সালে ডিসি হিলে দেশনা দিয়ে তারপরের দিন আমি পায়ে হেঁটে আবার আরেকটা গ্রামে চলে এসেছি। তো আরেকটা গ্রামে যখন চলে এসেছি, ওখানে দুদিন থেকে তারপর আরেকটা গ্রামে চলে গিয়েছি। তো একটা দুতাঙ্গ দাড়ি ভাঙতে, উনি অত্যন্ত পপুলার দুতাঙ্গ দাড়ি ভাঙতে, উনি একটা জায়গায় ওই বছরে, ও 2020 সালের ওই বছরে একটা জায়গায় উনি দেশনা দিতে যখন একটা গ্রামে গিয়েছেন, তখন বলতেছে একটা গ্রাম থেকে দেখা যাচ্ছে শহরে, শহর থেকে গ্রামে। সে টুক করে শহরে ছিল, শহর থেকে গ্রামে চলে আসছে, না জানি কিভাবে আসছে। আমার মনে হয় না সে হেঁটে এসেছে, এইভাবে যাত্রা করতেছে। এগুলো কি বিনয়? এইভাবে কি মানুষ চলাফেরা করে? এই ধরনের কি পরিস্থিতি আছে? এই সেই এমন তেমন ভাবে আমার সম্পর্কে কি বলতেছে, নানা ধরনের সমালোচনা বলা হচ্ছে। তো এখন ওই আমেরিকাতে ওরা হাঁটতেছে, মাইলকে মাইল হাঁটতেছে, তাদেরকে নিয়ে বলেন না। বাংলাদেশের বিক্ষুকে নিয়ে বাংলাদেশের বিক্ষুরা কেন তারা সরাসরি করবে? তো বিশ্বের বিক্ষুদেরকে নিয়ে তা আপনি বলেন, আপনি অভিজ্ঞদেরকে নিয়ে বলেন। এখন আমরা যদি এটা যদি প্রত্যুত্তর দিই, এখন দায়করা বলবে যে বানতে মনে হয় হিংসা করে বলতেছে, তাই নাকি? এটা হিংসা নয়, এটা আমি যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। আমি আপনাদেরকে এটা বোঝাতে চাই জাতিরা কতটাই মূর্খ, কতটাই অকৃতজ্ঞ। কতটা মূর্খ অকৃতজ্ঞ হলে এই জাতির কাছে কোনো কিছু করে কেউ শান্তিতে থাকতে পারে না। ভালো কিছু করলেও তার পিছনে লাগে, খারাপ কিছু করলেও তার পিছনে লাগে। এখন কি করলে ভালো হবে আমি বুঝে উঠতে পারতেছি না। এত মাইন্ডেড আমাদের জাতি, অথচ বিশ্বের মানুষরা ওরা অথচ বৌদ্ধ নয়, ওরা অথচ খ্রিস্টান, কিন্তু বৌদ্ধদের আচার আচরণ এবং বৌদ্ধদের চিন্তাধারাকে কত সুন্দরভাবে সাধুবাদের সহিত গ্রহণ করে নিয়েছে। আর আমাদের বিজ্ঞরা তারা জানা সত্ত্বেও বুঝা সত্ত্বেও, দায়করা জানা সত্ত্বেও বুঝা সত্ত্বেও এবং স্বজাতি সত্ত্বেও একটা কোনো একটা বিষয় নিয়ে এত আলোচনা, এত সমালোচনার জন্ম নেয়। এগুলো আমাদের কেন জানি ভালো লাগে না। তাই আমি দেখতেছি যে এই জাতির কাছে ভালো কিছু কেউ করা যাবে না। আমি দেখতেছি ভালো কিছু করলে তাকে কিভাবে টেনে নেওয়া যায়, টেনে আনা যায়,
এই সম্পর্কে একদল মানুষ কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, একদল মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। আমি প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা কথা বলি, এই যে এখানে ধাতু পূজা করতেছি, আমি এখানে ধাতু পূজা করতেছি, এরা ঢাকা শহরের মধ্যে এরা কিছু এরা এরা এখানে আচারি পূজাগুলো এগুলো করতেছে, এগুলো তো আমি করতেছি না, এই পূজাগুলো তো এরা করতেছে, আমি করতেছি কই? আমি কে পূজা করার জন্য? আমি তো তাদেরকে আমি করি নাই, তারা করতেছে, ভালো কথা। তাহলে এই পূজা তো আমার অংশ নয়, আমার অংশ হচ্ছে যে আমি ধাতু পূজা করবো, আমি ধাতু পূজার জন্য আমি এসেছি, আমি ধাতু পূজা করে যাব। তাহলে এই পূজাকে নিয়ে পর্যন্ত সমালোচনা জন্ম নিয়েছে, এই পূজাকে নিয়ে পর্যন্ত সমালোচনা জন্ম নিয়েছে। এবং পাশাপাশি যাদের সম্পর্কে সমালোচনা করতেছে আবার তারাও আবার ওকে আবার সাপোর্ট করে, তারা আবার ওকে সাপোর্ট করে। বুঝতেছেন এই কথা? এখন যার জন্য চুরি করি সে বলেছে, যার জন্য চুরি করি সে বলে চোর। তাই আগামীতে শুধু বুদ্ধের ধাতু পূজা হবে, আর অন্য কোনো পূজা হবে না। আগামীতে শুধু বুদ্ধের ধাতু পূজা হবে, আর অন্য কোনো পূজা এখানে হবে না। বলে দিলাম, বলে দিলাম, আগামীতে শুধু বুদ্ধের ধাতু পূজা হবে, আর কোনো পূজা হবে না। যদি মনে হয় আসলে আসবেন, না আসলে না আসেন, আমার দরকার নাই। আমি সমালোচনা মাথা নিয়ে আমি থাকতে চাই না। আমি এখানে তন্ত্র পূজা করি, আমি এখানে বৈদ্য পূজা করি, আমি এখানে দেবতা পূজা করি, কেন? কোনো দরকার আছে? এদের জন্য চুরি করি, এরা আমার দুঃখ বুঝে না। তাহলে কাদের জন্য আর এইগুলো করার কি দরকার আছে? আমার যে আমাকে চিনার মতো গায়ক নাই, মিথ্যাবাদীকে চিনার মতো গায়ক আছে, আমাকে চেনার মতো গায়ক নাই। আমি হল হল বলতে পারি, সত্যি করে বলতে পারি, আমি এই বই নিয়ে বলতে পারি, আমি এই বই সহজ করে বলতে পারি, আমাকে চেনার মতো গায়ক নাই। মিথ্যাবাদীকে চেনার মতো গায়ক আছে আমার। আমি এগুলোকে নিয়ে আমি থাকতে চাই না। আমার আজকের দিনে খুব খারাপ লাগে, খুব খারাপ লাগতেছে। আমি আজকে অনেক দিন ধরে আমার শান্তি নাই, আমার অনেক দিন ধরে শান্তি নাই। আমি খুব অশান্তিতে ভুগতেছি। আমি এখানে এসেছি শান্তির জন্য, অশান্তির জন্য আমি এখানে আসি নাই। আগামীতে ধাতু পূজা হবে, ধাতু পূজা যদি করতে আসলে আসবেন, যদি ধাতু পূজা যদি করতে না পারেন তাহলে আর আসার দরকার নেই, কোনো অসুবিধা নেই। আমি ধাতু পূজা নিয়ে থাকবো, আমি সমালোচনা মাথায় নিয়ে থাকতে চাই না। এখানে কেন বলবে যে অমুক দুতাঙ্গবান তারা তো এগুলো করে না? কই, আমরা তো এগুলো করি না, উনি তো করতেছেন, ঠিক না? অথচ এগুলো আমি কিন্তু এগুলো কোনো দ্বারাই কাছে নাই। আমি আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন বলেছে আমি এখানে এই পূজারগুলো প্রার্থনা করেছি? কেউ বলেছে? আমি কোনোদিন এই প্রার্থনা এগুলোর মধ্যে আমি ছিলাম না। আমি শুধু বুদ্ধের ধাতু পূজার মধ্যে আমি ছিলাম, যার কারণে আমি এগুলো সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। আমার আধ্যাত্মিকতা বা কিংবা লোকোত্তর বিষয় কিংবা আমার মুক্তি লাভের বিষয়গুলো এটা হচ্ছে আলাদা জগৎ। আমি এই জগৎ নিয়ে তো থাকার মতো ভিক্ষু নয়। আমি বার্মাতে গিয়েছি, মাহাসিসিয়ানো বান্তের ওখানে গিয়ে ধ্যান করেছি। গত পরশুদিন একজন বান্তি উনি বার্মাতে গিয়েছেন, গিয়ে উনি দেখলো যে আমি ওখানে ধ্যানের মধ্যে আছি। উনি শ্রদ্ধা করে, আমার বড় বান্তে শ্রদ্ধা করে আমাকে $50 ওখানে দক্ষিণা করেছেন। বুঝেছেন? এটা হচ্ছে যে প্রমাণ। আমি তো কোনো এগুলো করার জন্য বার্মাতে যাই নাই, আমি ধ্যান করার জন্য বার্মাতে গিয়েছি। আমার যা শিক্ষা হয়েছে ধ্যান শিক্ষা হয়েছে, যদিও হয়তো আমি ধ্যান চর্চা কাউকে দিচ্ছি না, কারণ কেউ আমার কাছ থেকে নিতে আসছেন, আমি কাকে দেব? কেউ আমার কাছ থেকে নিতে এলেন, আমি দেব। সবাই আসতেছে শুধু খালি এই চাই, সেই চাই, অমুক চাই, সমুক চাই, এগুলির জন্য সবাই কামনা করে, সবাই ধ্যানের জন্য কেউ কামনা করে না। তো যাই হোক, যেটা বলতে বোঝাতে চাই, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি ধাতু পূজা হবে। যে কেউ যদি চান আগামী বছর থেকে ধাতু পূজা যদি করতে চান তাহলে ধাতু পূজাতে আসবেন, আর অন্যান্য কোনো পূজা এখানে হবে না। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন, তা যেভাবে চাই সেভাবে হোক, না হলে না হোক।
দরকার নাই, এগুলো আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য এগুলো নয়। এগুলো হচ্ছে জাতির উদ্দেশ্য, এগুলো হচ্ছে বুদ্ধ শাসনের উদ্দেশ্য, এগুলো আমার উদ্দেশ্য নয়। এই প্রতিষ্ঠান হোক, যে পূজা করলে যে প্রতিষ্ঠান হবে, পূজা না করলে যে প্রতিষ্ঠান হবে না, পূজা করেছে বলে প্রতিষ্ঠান উন্নতি হয়েছে, পূজা না হলে যে প্রতিষ্ঠান হইতো না, এটা কোনো কথা? এটা কোনো ভালো মানুষের কথা? তাহলে আমি এই যে বছরকে বছর এত কষ্ট করে যাচ্ছি, কি এগুলো করতেছি? এমনি হচ্ছে এগুলো বছরকে বছর আমরা কষ্ট করতেছি, শাসনের জন্য করতেছি না? হ্যাঁ, এই যে এত লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ করতেছি, কি একবার পূজা করে কি লক্ষ টাকা উঠে? লক্ষ টাকা উঠে? আজকে পুরো দিনে অনেক তো টাকার ঘোষণা করে, হরিয়ন্তি বল, হরিয়ন্তি দেবে ব্যাগ করে মিলিয়ে দিই না, ব্যাগ করে মিলিয়ে 1 লাখ 2 লাখ টাকা উড়িয়ে দেবে। 500 টাকা তো বহুত নেই, তা আলু নেই, 500 টাকা হবে ন? 500 টাকা ও তো মার করা উনি মানে 15,000 25,000 5,000 ন, এরকম মার করা উনি মানে খুব কম। কারণ গরম করি দেখেন হানের মধ্যে বেশি পাচ্ছি এবং মদত বেশি রাখছি, কিন্তু ভাসুরিকেও মনে লাগে না ভাই, হানি বেশি দেয় হয় নয়। তো যাই হোক, ওনারা দিন ই না এখন গরম দিন, ওনারা দিন ই না হাসলিব, হাসলত লক্ষ লক্ষ নিয়ার হাসলত। ততএব সত্যমের পূজারী বৃন্দগণ, যে কাজ হবে এটা সারা বছর চলমান রয়েছে। এটা যে পূজাকে অবলম্বন করে, আপনারা একটা পূজাকে অবলম্বন করে 2-4 লাখ টাকা দিয়েছেন, 2-4 লাখ টাকা দিয়ে কি প্রতি বছরের এই এত বড় বড় কাজগুলো হয়? হ্যাঁ, এখানে এক এক বছরে কতগুলো টাকা খরচ করতে হয়। তা সত্যমের পূজারী বৃন্দগণ, কিছু মূর্খতা কথাবার্তাগুলো আমার কেন জানি গা জ্বলে। আমরা তো এগুলোর জন্য আসি না, আমাদের মন কেন বিচলিত হবে? তাহলে এগুলো কিছু বাড়তি জামালা আমার মাথায় কেন জানি চলে আসছে, বাড়তি জামালা আমার মাথায় এমন ভাবে চেপে বসেছে, আমার আর ভালো লাগতেছে না। যাদের জন্য চুরি করি তারা বলে চুরি। আজকে এটা আমার বড় দুঃখ লাগে, আমার আর এগুলো সহ্য হচ্ছে না, আমার আর এগুলো ভালো লাগতেছে না। আমি শান্তি চাই, আমি অশান্তি চাই না। আমি শান্তি চাই, অশান্তি চাই না। আমার যেটা পছন্দ হবে না সেটা এখানে কেন হবে? আমি যেটা বারণ করবো সেটা কেন করবে? এত কষ্ট করতেছি সবগুলো তো আমার শান্তির জন্য নাকি? আমার শান্তি হলে না সবার শান্তি হবে। আমার যদি শান্তি না হয় তাহলে সবার শান্তি কিভাবে আসবে? ঠিক না? তাই এটা বলতেছি এই কারণে, কেন জানি আমি শান্তিতে নাই। আমি যেহেতু শান্তিতে নাই, সেহেতু এখানে এগুলো হওয়ার কোনো দরকার নেই। আমি এগুলো প্রয়োজন বলে মনে করি না। তাই যাই হোক, আপনারা অনেক বেলা গড়িয়ে গেছে, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আগামী বছর দেখা হবে। দাতু পূজাতে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন। এই দাতু পূজা করে আপনারা যে নির্বাণের অভিলাষী হওয়ার জন্য আমাদের ত্রিপিটক সাহিত্যের মধ্যে কোন কোন বিষয়টা নির্বাণের অন্তর্গত, আমি সেগুলোর মধ্যে থাকি। আমি এগুলি বাইরে কোনো কিছুর মধ্যে থাকি না। এগুলো আমার অংশ না, এগুলো আমাকে জোর করে কেউ বলাতে পারবে না। আমি মিথ্যাকে হা কিভাবে বলবো? মিথ্যাকে মিথ্যা, হাঁকে হা, সত্যকে সত্য। সত্যকে কখনো মিথ্যা বলা যায় না, তো সত্যকে সত্যই বলে যেতে হবে। তো সবাই ভালো থাকেন, সবাই সুস্থ থাকেন, সবার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করতেছি। এবং পরিশেষে আপনারা এখানে যে পূজা করেছেন বা যে পুণ্যকর্ম করেছেন, সবার পুণ্যকর্ম অনাগত বুদ্ধ সাক্ষাৎ লাভের জন্য কামনা করে, এবং এখানে যে বা যারা নানাভাবে শ্রদ্ধা দান করে, যে আপনারা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন, আপনাদের শ্রদ্ধা বিশেষ করে এখানে তো অনেকে অনেক নাম ঘোষণা করেছেন। এমন অনেক মানুষ আমাকে নামের উদ্দেশ্যেও কিন্তু অনেক শ্রদ্ধা দান দিয়ে ফেলেছে। আমি সেগুলো চোখ বন্ধ করে খরচ করে ফেলতেছি, চোখ বন্ধ করে খরচ করে ফেলতেছি। মানে কোন দিকে কত টাকা যাচ্ছে আমার পরিসীমা নেই, আমি হিসাব করে পরে আসতে পারতেছি না। এই পরিমাণ আমার মানে এখানে কাজ চলতেছে। তো ফলে কি অনেকে অনেকভাবে দান করতেছে। তো
এগুলো ঘোষণা করার মতো আমার এই মুহূর্তে মাথায় আসতেছে না, কে বা কারা দান করেছেন। অর্থাৎ অনুষ্ঠানের দিন না, অনুষ্ঠানের পূর্বে কিন্তু অনেকে অনেকভাবে ব্যক্তিগতভাবেও এখানে শ্রদ্ধাদান দিয়ে ফেলেছে। 1 লাখ টাকা থেকে শুরু করে, 50 থেকে শুরু করে, বা 10 থেকে শুরু করে, বা 5 থেকে শুরু করে, 3 থেকে শুরু করে, 1000 থেকে শুরু করে, বিভিন্নভাবে অনেকে অনেকভাবে শ্রদ্ধাদান দিয়ে ফেলেছে। তো সবার মঙ্গল এবং কল্যাণ কামনা করে, সবার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করে, এবং পরিশেষে আপনাদের সকলের আশা বাক্যায় বাহমত সাব্বা দুঃখ পামচাতু নির্বাণাশা বাচ্চা হইতে সকলের নির্বাণ লাভ হতো। জন্মভূমি জন্মজাত ডুমখালি অস্ত কৃতি সন্তান, যদিও তিনি এক মার এক ছেলে, মানে মায়ের এক ছেলে, উনি বুদ্ধ শাসনে এসে অসংখ্য মানুষের কল্যাণ করেছেন, অসংখ্য শাসনের অভিব্যক্তি করেছেন, এবং অসংখ্য যে অনাথ সন্তানদেরকে যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং উনি শাসনের কর্ণধার এবং উনি ঋষি, এবং ওনার এই সঙ্গনায়কত্ব জীবন, সঙ্গরাজ জীবন অত্যন্ত সুমধুর হয়ে উনি এখন শয্যাশায়িত, অর্থাৎ মহাপ্রয়াণে পরিণত হয়েছে। আগামীতে ওনার দাহক্রিয়া সম্পাদন হবে, এবং ওনাকে আমার অত্যাধিক শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছে। আমার আসলে সবসময় দেখা সম্ভব হয় নাই। আমি 2020 সালের মধ্যে ওনার দেখা পেয়েছি। আমি যখন ডিসি হিলে যাই তখন নন্দাহানন বৌদ্ধ মন্দিরে উনি ছিলেন। উনি খুব কষ্ট করে উপর থেকে নিচে এসেছিল, আমি ভিতরে প্রবেশ করি না বলে উনি খুব কষ্ট করে নিচে এসেছিল। কতটা বিনয়ী থাকলে এবং কতটা বান্তের মধ্যে কতটা নিরহংকারী থাকলে উনি উপর থেকে নিচে আসে আমার মতো নগণ্য ভিক্ষুর জন্য। কারণ আমি যে একজন দুতাঙ্গ, কিংবা আমি যে একজন অধিষ্ঠান, কিংবা আমি যে একজন খোলা আকাশে থাকি, এই বিষয়টা উনি জানে বলেই উনি তার মধ্যে অহংকারী না রেখে, উনি তো 1000 গুণ বড়, উনি তো অনেক অত্যাধিক বড় মাপের একজন ব্যক্তি। ওনার কাছে আমি কিছুই নয়, বালুকণা। এতটুকু সত্ত্বেও উনি যে তার আরামযুক্ত রুমের মধ্যে থেকে সেখান থেকে বেরিয়ে উনি যে আমার কাছে দেখা করে, বা আমি যে ওনাকে দেখা করার কিংবা বন্দনা করার যে সুযোগ উনি আমাকে যে করে দিয়েছে, আমি অত্যন্ত ওনার প্রতি খুবই শ্রদ্ধা আপ্লুত হয়ে গেছি। তো যার কারণে আমি ওই দিন থেকে আমি বান্তের প্রতি অন্যরকম আমার শ্রদ্ধা এসেছে। বিশেষ করে পায়ে হেঁটে নানা জায়গায় বিচরণ করতে গিয়ে হয়তো আমি ওনার সাক্ষাৎ পাই নাই, কিংবা ওনার কাছে আর পুনরায় যাওয়া হয় নাই, কিংবা হয়তো কোনো একটা জায়গায় বা দেশনা দেওয়ার কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার পথে যদি ওনার দেখা পেতাম তাহলে হয়তো ওনাকে দেখতে পেতাম। কিন্তু ওইরকম পরিস্থিতি হয়তো আর পুনরায় হয়তো আসে না বলে ওনার দেখা আমি আর পরবর্তীতে পাই নাই। তো 2020 সালের মধ্যে তখনই ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল, সে পূর্বস্মৃতি আমার মধ্যে বারবার বাঁচতেছে। তো যার কারণে আমি চিন্তা করলাম ওনার উদ্দেশ্যে আমি পুণ্যদান তথা সঙ্গদান এবং পাশাপাশি ওনার নির্বাণ সুখ কামনার জন্য, এবং আমরা এখানে মহারণের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে, এবং ওনাকে পুণ্যদান করার জন্য আজকের এই সর্বোপরি আমাদের অনুষ্ঠানের সমস্ত পুণ্যরাশি ওনার উদ্দেশ্যে দেওয়ার জন্য আজকে সবাইকে আহ্বান করা হচ্ছে, এবং আপনারা অষ্টপরিষ্কার উৎসর্গ করেন। প্রত্যেকে নমো তাস্সা বলে বুদ্ধকে বন্দনা করেন। মায়ান্তে মায়া সংসার কান্তারা দুঃখাতুর
muncinto nibbana satsi karanataya imam bikkan saparikkaran saha atta parikkaran anuttara kuyanketan araye buddha payatha bhikkhu sangasa dana hema pujema tutiyampe bante sangsaro tantara dukkatu muccitva nibbana satsi karanataya imam bikkan saparikkaran saha atta parikkaran anuttara kuyanketan araye buddha payatha bhikkhu sangasa dana hema pujema tatiyampe bante sangsaro tantara dukkatu muccitva nibbana satsi karanataya imam bikkan saparikkaran saha atta parikkaran anuttara kuyanketan araye buddha payatha bhikkhu sangasa dana hema buddho labetva dullabha pabbajja hotu tutiyampe bante sangsaro imamne anagate ajjamitra buddho labetva dullabha pabbajja hotu tatiyampe bante anagate ajjamitra buddho labetva dullabha pabbajja hotu bhavatu ittadi Atibimba dana hema pujema tutiyampe bante itipi nirodha samapattitu uttaitva nisinnassa biya bhagavatu arahatu samma sambuddhassa mahasani araye devo manava pujanataya ima buddha patibimba dana hema pujema tatiyampe bante itipi nirodha samapattitu uttaitva nisinnassa biya bhagavatu arahatu samma sambuddhassa imasmi araye devo manava pujanataya imam buddha patibimba dana hema pujema 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 parupa bhikkhu sangasa dana hema pujema tutiyampe bante ima kapparupa bhikkhu sangasa dana hema pujema tatiyampe bante kapparupa bhikkhu sangasa dana hema pujema 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 জলডালে অনুমোদন করুন হম মহেন্দ্র কান্তারা দুঃখাতু মুচিত্বা নিব্বানা সাচ্চি কারণাত্তায় ইমা ইমানি পঞ্চশীলানি সমাদায়িত্বা মম পরলোকগত জ্ঞাতিগণ উদ্দেশ্যে ইমান নানাবিধা বৈষজ্য অর্থপরিকারা কাপ্পারূপা বিবিধ দানা হেমা পূজেমা 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 ইদম্মে ইয়াতিনভবতু সুকেতহন্তু জ্ঞাতায় ইদম্মে ইয়াতিনভবতু সুকেতহন্তু জ্ঞাতায় ইদম্মে ইয়াতিনভবতু সুকেতহন্তু জ্ঞাতায় উন্নমে উদকম বট্টম यथा निम्न पवत्तति
एवमेव अतुदिन्ना वेदाना उपकपति यत्तवता च अम्मेहि संपादा मिय संपदा सभ्य देवा सभ्य भूता सभ्य नागा सभ्य यक्खा सभ्य मनुष्य सभ्य प्रेता हनुमदंतो सभ्य संपत् सिद्धिया अथसट्टास भूमट्टा देवनागा महीतिका मुयंता अनुमोदित्वा शिलं रक्षन्तु बुद्ध शासना मुयंता अनुमोदित्वा शिलं रक्षन्तु धम्मदेशना मुयंता अनुमोदित्वा शिलं रक्षन्तु मंपणा इमीना मुयखमिना ममे वाला समागमो सतंग सामा गमहो यावनिपाना पत्तिया जम्य प्रिया जम्य दाना जम्य शीला अशोभकाया बहं होतु शब्द दुखा कमोचतु निब्बनस्सा पच्चे होतु पेतोलुके निरज्जाना निरायुच्चु अभिसितो नोकुले अजायामि जाति जाति भवभुवि सुंदरी सदैव भूमि सत्य कत्वा समागता मायानि शलकर्मणि अन्य जनता महापदवी शक्तिनोतु भवतु दीप्याति सा এতক্ষণ সঞ্চালনায় বড়ুয়া ৫,০০০ টাকা প্রদান করেছেন। তাদের কন্যা রিনা বড়ুয়া স্বামী এলিন পরিস্থিতি তারা ২,০০০ টাকা প্রদান করেছেন। অসীম বড়ুয়া ও প্রিয়া বড়ুয়া ঢাকা ১,০০,০০০ টাকা। আবিলাসপুর ১,০০০,০০০ টাকা। পছন্দ বড়ুয়া পূর্বজোয়ারা ৫০০ টাকা। অর্ঘ বড়ুয়া ৫০০ টাকা। করোনা সুজন বড়ুয়া ৫০০ টাকা আমাদের মাঝে প্রদান করেছেন। আমরা আজকের আয়োজনের পক্ষ থেকে তাদের মঙ্গলময় জীবন কামনা করছি। হ্যালো, আমি অবশ্যই চিন্তা আকর্ষণ করছি আমাদের যারা সেবন আছে যদি অনেক সময় আছে যাওয়ার যদি একটু বুঝিয়ে যায় এখানে যদি হেল্প করে আছে আমাদের সাথে।